நிலவைப் போல் அழகுள்ளவளாய், கதிரவனைப் போல் ஒளியுள்ளவளாய், விடிகாலை வானம் போல் எழுந்து வரும் இவள் யாரோ, எழுந்து வரும் இவள் யாரோ. என்ன அழகு உன் அருளழகு, என்ன அழகு உன் அன்பழகு, என்ன அழகு உன் அருளழகு, என்ன அழகு உன் அன்பழகு. அழகு உன் அருளழகு, என்ன அழகு உன் அன்பழகு. கண்ணிமையின் தூய்மையும் தாட்சியின் மேன்மையும் வார்த்தையின் உண்மையும் கொள்ளை கொண்டதே, என்னை கொள்ளை கொண்டதே. உன் கண்ணிமையின் தூய்மையும் தாட்சியின் மேன்மையும் வார்த்தையின் உண்மையும் கொள்ளை கொண்டதே, என்னை கொள்ளை கொண்டதே. இயேசுவின் தாசனா என்னை வாழ வைத்ததே, இயேசுவின் தாசனா என்னை வாழ வைத்ததே. அன்பே அருளே அமுதே அழகே நீ வாழ்க, நீ வாழ்க. என்ன அழகு உன் அருளழகு, என்ன அழகு உன் அன்பழகு. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ತಿಂಗಳು. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ, ನಮ್ಮ ಮಾತೆ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಂತೇವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹಬ್ಬಗಳು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮಮತೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಈಗೀಗ ನಾವು ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ಜನ್ಮದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿನ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಪೂಜೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಹಬ್ಬ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆಗಲಿ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂಥ ಜಪಸರ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಪೂಜೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾತೆಮನವರ ಹತ್ರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿನ ಮುಖಾಂತರ ಹಲವಾರು ಜನರು ಬಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ,
ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಆದಾಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಕುಸಿದಿದೆ, ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಜನರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆ ಸೋಂಕಿನ ಕಾರಣ ಅವ್ರ ಸಮೀಪ ಕೂಡ ಯಾರೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಕಷ್ಟದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ನಿವಾರಿಸಬೇಕೆಂದ್ಕೊಂಡು ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಹತ್ರ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕಿರು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಷಯ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೇ ನಮಗೆ ಸಾಧನೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ದಾರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಿ. ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಸುಜೈ ಹಾಗೂ ಫಾದರ್ ಆಲ್ಬನ್ಸಿಯವರವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕಿರು ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಅವರ ಈ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವಂಥ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೂಡ ಸಮೀಪಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಕೊಡುವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಈ ತಿಂಗಳು ನಾವು ಕೊನೆ ತನಕ ಜಪಸರ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಪೂಜೆ ಬಹುಶಃ ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ, ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಕೂಡ ನನಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕೆಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಪಿತನ, ಸುತನ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೆನ್. ಕರ್ತರು ನಿಮ್ಮೊಡನಿರಲಿ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರಾದ ಪಿತ, ಸುತ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಪಿತನ ಮತ್ತು ಸುತನ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೆನ್.
ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಂದು ನಮಗೆ ಕೊಡಿರಿ. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿರಿ, ಕೇಡಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ. ನಮೋ ಮರಿಯ, ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ, ಕರ್ತರು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆ, ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಆಮೆನ್. ನಮೋ ಮರಿಯ, ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ, ಕರ್ತರು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆ, ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮಗಾಗಿಯೂ ಈಗಲೂ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಆಮೆನ್. ನಮೋ ಮರಿಯ, ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ, ಕರ್ತರು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆ, ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮಗಾಗಿಯೂ ಈಗಲೂ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಆಮೆನ್. ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮನಿಗೂ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಯೇಸುವಿನ ಸುವಾರ್ತೆ. ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ, ಅಧ್ಯಾಯ 2, ವಚನಗಳು 1-5 ತನಕ. 3ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಗಲಿಲಾಯದ ಕಾನಾ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮದುವೆ ಆಯಿತು. ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಳು. ಯೇಸುವನ್ನು ಆತನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಮದುವೆಗೆ ಕರೆದರು. ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವು ಸಾಲದೆ ಹೋಗಲಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಆತನಿಗೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, ಅಮ್ಮ, ನನ್ನ ಗುಡವೇ ನಿನಗೇಕೆ? ನನ್ನ ಸಮಯವು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಆತನ ತಾಯಿಯು ಕೆಲಸದವರಿಗೆ, ಆತನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳುವೆನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂದಳು. ದೇವರ ಶುಭ ಸಂದೇಶವಿದು. ದೇವರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿಯಾಗಲಿ. ಈಗ ನಾವು ಕೇಳಿದ ಸುವಾರ್ತೆ ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ, ಅಧ್ಯಾಯ 2, ದೇವವಚನಗಳು 1-5 ತನಕ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡಿದ ಅದ್ಭುತ ಏನೆಂದರೆ, ದೇವರು ಮಾಡಿದ ಮೊದಲನೇ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ. ಗಲಿಲಾಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕಾನಾನ್ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಮಾಡಿದ ಮೊದಲನೇ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ. ಆ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ರಸ ತೀರಿ ಹೋದ ಕಾರಣ ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರು ಹೋಗಿ ಆ ಶಿಷ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಏನಂತಾರೆ, ನನ್ನ ಗೊಡವೆ ನಿನಗೆ ಏಕೆ? ನನ್ನ ಸಮಯವು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸಮಯ ಬಂದ ನಂತರ ನಾನು ಏನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಯೇಸು ಅರಿತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಏನಾದ್ರೆ ಅವಸರವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ತಕ್ಕ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೇಸುವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ದೇವರು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಈ ವಚನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನಾವು ಶಿವಾಜಿನಗರ್ ಶ್ರೈನ್ ಬೇಸಿಲಿಕಾ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರುವ ಶಿವಾಜಿನಗರಲ್ಲಿರುವ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಹಾರೈಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದ ಮೂಲಕ ಯಾರಿಗೂ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಸಮಯ ಇದ್ದರೂ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಆಲಂಗಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತು ಟಿವಿಯ ಮೂಲಕ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುವ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಸರ ಮಾಡದೆ ನಾವು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಾಗಿ ಕುಳಿತು ದಿನಸರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ಸಹ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ಇನ್ನೂ ಆಡಂಬರವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡಿಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. பிதாசுதன் பரிசுத்தாவியின் பெயராலே லூக்கா நற்செய்தி அதிகாரம் 1 இறை வார்த்தைகள் 46-55 வரைக்கும். மரியாவின் பாடல். அதை கேட்ட மரியா பின்வருமாறு கூறினார்: ஆண்டவரை எனது உள்ளம் போற்றி பெருமைப்படுத்துகின்றது,
என் மீட்பராம் கடவுளை நினைத்து எனது மனம் வேறு வகை கொள்கின்றது. ஏனெனில் அவர் தம் அடிமையின் தாழ்நிலையை கண்ணோக்கினார். இது முதல் எல்லா தலைமுறையினரும் என்னை பேறு பெற்றவர் என்பர். ஏனெனில் வல்லவராம் கடவுள் எனக்கு அரும் பெரும் செயல்கள் செய்துள்ளார். தூயவர் என்பதே அவரது பெயர். அவருக்கு அஞ்சி நடப்போருக்கு தலைமுறை தலைமுறையாய் அவர் இரக்கம் காட்டி வருகிறார். அவர் தம் தோல் வலிமையை காட்டியுள்ளார். உள்ளத்தில் செருக்குடன் சிந்திப்போரை சிதறடித்து வருகிறார். வலியோரை அரியணை நின்று தூக்கி எறிந்துள்ளார். தாழ்நிலையில் இருப்போரை உயர்த்துகிறார். பசித்தோரை நலன்களால் நிரப்பியுள்ளார். செல்வரை பெரும் பெயராய் அனுப்பிவிடுகிறார். மூதாதையருக்கு உரைத்தபடியே அவர் ஆபிரகாமையும் அவர் தம் வழிமரபினரையும் என்றென்றும் இரக்கத்தோடு நினைவில் கொண்டுள்ளார். தம் ஊழியராகிய இஸ்ரேலுக்கு துணையாக இருந்து வருகிறார். கிறிஸ்து வழங்கும் நற்செய்தி. மரியாவின் பாடல் வழியாக இன்றைக்கு நாம் ஆண்டவரை போற்றி பெருமைப்படுத்துகிறோம் என்பதை இன்றைக்கு நம்ம அனுதினமும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்க நம்ம முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்பது என்னுடைய விண்ணப்பமாக இருக்கிறது. ஏன்னாக்கா நம்ம இன்னைக்கு ஆலயத்திற்கு கூட செல்ல முடியாம நம்ம ஆண்டவரை விட்டு தூரத்துல இருக்கிற மாதிரி நம்ம ஃபீல் பண்றோம். ஆனா இறை வார்த்தையோ நம்மளுடைய அனுதின எல்லார் வீட்லயுமே இருக்கிறதுனால அனுதினமும் நம்ம இதை வாசித்து நம்ம ஜெபிக்கிறதுக்கு நல்ல வாய்ப்பாக இருக்கிறது. ஆலயத்துக்கு செல்ல முடியலையே என்று உலக போக்கான அந்த மாதிரியான செயல்கள்ல நம்ம இருக்கிறத எல்லாத்தையும் நம்ம தவிர்த்துட்டு நம்ம இறைவார்த்தையை படித்து எவ்வாறு மரியாள் தன்னுடைய வாழ்நாள்ல முழுவதுமாக ஆண்டவரை போற்றி பெருமைப்படுத்துவதிலேயே அவங்க தன்னுடைய காலத்தை அவங்க செலவழித்ததுனாலதான் பிதாவினுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றக்கூடிய அந்த ஒரு பாக்கியம் அவங்களுக்கு கிடைச்சது. அப்ப நம்ம கூட வீட்டுல இருக்கும் பொழுது வேலைகள் எல்லாம் முடித்து விட்டு நம்ம அமர்ந்து ஆண்டவரை போற்றி துதிப்பதில் நம்ம நேரத்தை செலவழிக்கும் போது அப்ப பிதாவினுடைய சித்தத்தை நாம கூட நிறைவேற்றுகிற அந்த வாய்ப்பு நமக்கு கண்டிப்பா ஆண்டவர் நமக்கு கொடுப்பாரு. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏனெனில் அவர் தம் அடிமையின் தாழ்நிலையை கண்ணோக்கினார். அப்ப கன்னி மரியாள் பரிசுத்தமான வாழ்க்கையை அவங்களுக்கு ஆண்டவர் பிதாவானவர் பிறப்பிலிருந்தே அவங்களுக்கு கொடுத்திருந்தாங்க. அதனாலதான் அவங்க அந்த கன்னிமை அந்த தூய்மை என்பது அவங்களுடைய நிரந்தர சொத்தாக இருந்துச்சு. இந்த இடத்துல சொல்றாங்க அடிமையின் தாழ்நிலையை கண்ணோக்கினார். அவங்க பரிசுத்தவான்கட்டியா இருந்ததுனால தன்னை அவங்க பெருமைப்படுத்திக்கல, ரொம்ப தன்னை தாழ்த்தினாங்க. அப்ப ஜெபத்துல இருக்கும் பொழுது எப்பொழுதுமே நம்ம ஜெபத்துல இருக்கும் பொழுது தாழ்ச்சி உள்ளவங்களா இருக்கணும் என்பது இந்த இறைவசனத்தின் மூலமாக நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டியதாக இருக்கிறது. வல்லவராம் கடவுள் எனக்கு அரும் பெரும் செயல்கள் செய்துள்ளார். தூயவர் என்பதே அவரது பெயர். அப்ப தூயவர் என்பதே அவரது பெயர் என்று பிதாவானவரை அவங்க தூயவர் 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 என்று போற்றினார்கள். அதே போல நம்மளும் எப்பொழுதுமே பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் என்று நம்ம ஆண்டவரை துதிக்கும் பொழுது அந்த பரிசுத்தத்திற்குரிய வழிகளை ஆண்டவர் நமக்கு செய்வார். கண்டிப்பாக அவர் தலைமுறை தலைமுறையாய் அவர் இரக்கம் காட்டி வருகிறார். அவருக்கு அஞ்சி நடப்போருக்கு தலைமுறை தலைமுறையாய் அவர் இரக்கம் காட்டி வருகிறார். அப்ப யார் ஒருத்தவங்க கடவுளுக்கு பயந்து நடக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தலைமுறை தலைமுறையாக ஆண்டவருடைய இரக்கம் தொடர்ந்து வரும் என்பது இந்த இறைவார்த்தை வழியாக நமக்கு தெரிகிறது. மற்றும் தாழ்நிலையில் இருப்போரை உயர்த்துகிறார். பசித்தோரை நலன்களால் நிரப்பியுள்ளார். செல்வரை வெறுங்கையராய் அனுப்பி விடுகிறார். அப்ப ஆண்டவர் அவரவர்களுடைய மனநிலைக்கு ஏற்றவாறு பதில் செய்கிறவர் என்பதை கன்னி மரியாள் நன்றாக புரிஞ்சு வச்சிருந்தாங்க. அதனாலதான் தன்னையே தொடக்கத்திலிருந்தே தன்னை தாழ்த்துவதுல அவங்க ரொம்ப தன்னை அர்ப்பணித்திருந்தாங்க. மேலும் பாத்தீங்கன்னா மூதாதையருக்கு உரைத்தபடியே அவர் ஆபிரகாமையும் அவர் தம் வழிமரபினரையும் என்றென்றும் இரக்கத்தோடு நினைவில் கொண்டுள்ளார். மூதாதையருக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தம் அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா எசையா 63வது அதிகாரம் வசனம் 9வது வசனத்துல துன்பங்கள் அனைத்திலும் அவர்களை மீட்பரானார். தூதரோ வானதூதரோ அல்ல, அவரே நேரடியாக அவர்களை விடுவித்தார். அப்ப தூதர்களை அவர் அனுப்பவில்லை, அவரே நேரடியாக இந்த உலகத்திற்கு இரக்கம் செய்தாராம். அப்ப ஆபிரகாமுக்கு கொடுத்த அந்த வாக்கு தத்தத்தை அவர் தானா உலகத்திலிருந்து மக்களை மீட்க வேண்டும் என்பதற்காக, பாவ நிலையிலிருந்து மக்களை மீட்க வேண்டும் என்பதற்காக அவரே இந்த உலகத்திற்கு இறங்கி வந்தார் என்று நம்ம படிக்கிறோம். தம் அன்பினாலும் இரக்கத்தினாலும் அவர்களை மீட்டார். பண்டைய நாள்கள் அனைத்திலும் அவர்களை தூக்கி சுமந்தார்.
அப்ப தொடக்கத்திலிருந்தே ஆண்டவர் வந்துட்டு நம்மளை தாங்குகிறவரா இருக்கிறார், தூக்கி சுமக்கிறவரா அவர் இருக்கிறாரு. அன்றைக்கு ஆதாம் ஏவாள் கீழ்ப்படியாம ஆண்டவருடைய கட்டளைகளை மீறினாங்க. ஆனா ஆண்டவருடைய இரக்கமும் அவர்களை ஒரேடியா வேண்டாம் என்று தள்ளிவிடல. அன்றிலிருந்தே ஆண்டவருடைய இரக்கம், அவர்கள் மேலிருந்து வந்த அந்த தொடர்ந்த இரக்கம் இன்று வரைக்கும் நமக்கு அந்த இரக்கம் கிடைச்சு கொண்டுதான் இருக்கிறது. இன்னும் பாத்தீங்கன்னாக்கா தொடர்ந்து இறைவாக்கு பகுதியில தம் ஊழியராக இஸ்ரேலுக்கு துணையாக இருந்து வருகிறார். இன்றும் அவர் நமக்கு வந்து துணையாக தான் இருக்கிறார். இந்த கொரோனா காலத்துல கூட ஆலயங்கள் இல்லாவிட்டாலும் எப்பொழுதெல்லாம் அமர்ந்து இறைவார்த்தையை படிக்க வேண்டும் என்று அமர்ந்து தியானிக்கும் போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அமர்ந்து தியானிக்கும் பொழுதெல்லாம் ஆண்டவருடைய இரக்கம் வந்து சூழ்ந்து கொள்றத வந்துட்டு நல்லாவே நம்மளால உணர முடிகிறது. அப்ப ஆண்டவருடைய இரக்கம் அன்பு நம்மை தொடர வேண்டும் என்றால் தொடர்ந்து நம்ம இந்த இறைவார்த்தையை படித்து தியானிப்பதில் நம்ம அதிக நேரம் செலவழிக்கணும். கன்னிமரியாளை போல என் உள்ளம், என் ஆன்மா என் ஆண்டவரை ஏற்றி போற்றி புகழ்கின்றது என்று துதி பாடல்களால ஆண்டவரை நம்ம வந்து புகழும் பொழுது கண்டிப்பா அவருடைய இரக்கமும் அன்பும் நம்மை பின்தொடர்ந்து கொண்டே வரும். ஆண்டுதோறும் நம்ம நவநாள வந்துட்டு ஆலயத்துக்கு போய் மாதாவை பார்த்து நம்ம திருப்பலி எல்லாம் கொண்டாடிட்டு நம்ம ரொம்ப சந்தோஷமா வந்துட்டு நம்ம குடும்பத்தோட போய் அங்க ஆராதனை எல்லாம் செலுத்திட்டு வந்தோம். ஆனா இந்த வருடம் வந்துட்டு உலகம் முழுவதுமாகவே வந்துட்டு லாக்டவுன்னு சொல்லிட்டு ஆலயங்கள் எல்லாம் மூடப்பட்டிருக்குது. ஆனா இது நமக்கு ஒரு பெரிய இழப்பு. இருந்த போதிலும் நம்ம வீட்டுல வந்துட்டு ஆண்டவருடைய பிரசன்னம் வர வேண்டும் என்பதற்காகவே ஆண்டவர் வந்து இது நமக்கு கொடுத்தாருன்னு சொல்லி நம்ம நினைச்சு பயன்படுத்திக்கிட்டு நம்ம வீட்டிலே வந்துட்டு நம்ம மாதாவை வச்சு இறைவார்த்தையை படித்து நம்ம வந்துட்டு தியானித்து ஆண்டவருக்கு டெய்லி ஜெபம் செய்யணும் என்பது என்னுடைய வேண்டுகோள். இதை வந்துட்டு ஒவ்வொரு குடும்பமும் வந்துட்டு தவறாம கடைபிடிச்சிங்கனாக்கா கண்டிப்பா நம்ம ஆலயத்துக்கு போய் என்ன ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வோமோ அதே ஆசீர்வாதத்தை நம்ம வீட்டிலிருந்தே ஆண்டவரிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம் கன்னிமரியாள் வழியாக. இயேசுவுக்கே புகழ், இயேசுவுக்கே நன்றி, மரியே வாழ்க. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail, Holy Queen and throne above, O Maria. Hail, Mother of Mercy and of Love, O Maria. Triumph for each seraphim, sing with us, the seraphim. Heaven and earth resound the hymn, Salve, Salve, Salve Regina. Our life, our sweetness here below, O Maria. Our hope and sorrow and in woe, O Maria. Triumph for each seraphim, sing with us, the seraphim. Heaven and earth resound the hymn, Salve, Salve, Salve Regina. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on us as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not in temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. A reading is taken from the Holy Gospel according to St. John chapter 2, verses 1 to 12. The wedding of Cana. On the third day there was a wedding in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. When the wine gave out of the mother of Jesus said to him, "They have no wine." And Jesus said to her, "Woman, what concave is to you and to me? Why hour has not yet come?" His mother said to the servants, "Do whatever he tells to you."
Now standing there was 6 stones, water jars for the Jewish rites of purification, each holding 20 or 30 gallons. Jesus said to them, "Fill the jars with water," and they filled them up to the brim. He said to them, "Now draw some out of take it to the chief steward." So they took it. When the steward tasted the water had been become wine, and did now know where it is come from, though the servants who had drawn the water knew. The steward called the bridegroom and said to him, "Everyone serves the good wine first, and then the inferior wine after the guests have become drunk. But you have kept the good wine until now." Jesus said this the first of his signs in Cana of Galilee, and revealed his glory, and his disciples believed in him. After this, he went down in Capernaum with his mother, his brothers, and his disciples, and they remained there a few days. This is the Holy Gospel of the Lord. In this given reading, Jesus, Mother Mary, and with Jesus' disciples all together goes to a wedding in Cana, where Mother Mary and with her friend says that the wine is got over. So Mother Mary runs to Jesus and says, "The wine is not there, do something." So Jesus says, "My time has not come still." Mother Mary says to the servants who works there, "Do what the Jesus says." Jesus says to the servants, "Bring me 6 jars full of water." So the servants did as Jesus said, and Jesus said, "Give it to the people who had come to the wedding." And suddenly the water changed into wine. All the people said that in every wedding they will serve the good wine first and the ordinary wine next. You served us all full of good wines. In the same way, in our life, Mother Mary does the same to Jesus, recommends for us to Jesus, so that our sins will be forgiven and will go to the heaven. In this today's situation, in this Corona time, there's no church, there's no mass, there's no prayers, but still we pray in our home every day with the rosaries to our mother. So let's pray, join together, and bring the presence of Mother Mary in our home. Amen. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே, அன்னை மரியாளின் அன்பு பிள்ளைகளே, மிக முக்கியமாக அன்பிய பெருமக்களே, உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நான் மனதார வாழ்த்துகின்றேன். நம்முடைய இல்லங்களில் அன்னை மரியாளை எப்படி மகிமைப்படுத்துவது என்பதை பற்றி நாம் தியானிப்போம். அன்பார்ந்தவர்களே, அன்னை மரியாளுக்கு மிகவும் மிகவும் பிடித்த ஒரு ஜெபம் இருக்கிறது என்றால் அது ஜெபமாலை. காரணம், லூர்து நகராக இருந்தாலும் சரி அல்லது பாத்திமா நகராக இருந்தாலும் சரி, அன்னை மரியாள் அந்த சிறுவர்களுக்கு காட்சி கொடுத்த பொழுது அன்னை மரியாள் அந்த சிறுவர்களோடு ஜெபித்த ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஜெபம் ஜெபமாலை. ஜெபமாலை ஜெபியுங்கள், உலக சமாதானத்திற்காக மன்றாடுங்கள் என்று அன்னை மரியாள் கேட்டுக்கொண்டார். அதே போல நம்முடைய இல்லங்களில் தாய், தகப்பன், பிள்ளைகள் அனைவரும் நம்முடைய மாதாவுடைய திருமுகத்தை பார்த்து நாம் ஜெபமாலை ஜெபிப்போம். ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபமாலையை ஜெபிப்போம். ஜெபிக்கின்ற குடும்பம் எப்பொழுதும் இறைவனால் ஆசீர்வதிக்கப்படும். ஆகவே நம்முடைய குடும்பங்களில் சமாதானம் கிடைக்க நாம் ஒவ்வொருவரும் ஜெபிப்போம். அதே போல அன்பிய மக்களே, நம் ஒவ்வொருவருக்கும் விவிலியம் கடவுளால் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த விவிலியத்தை நாம் வாசித்து தியானித்து அதன்படி செயல்படுவோம்.
ஒவ்வொரு நாளும் விவிலியத்தை நம்முடைய உணவாக நாம் ஏற்றுக்கொள்வோம். அன்பார்ந்தவர்களே, விவிலியம் படிக்காத நாட்கள் நகரக்கூடாது என்பதை நாம் ஒவ்வொருவரும் உறுதி செய்து கொள்வோம். நம்முடைய வீட்டிலே நாம் விவிலியம் படிக்கின்ற சமயத்தில் ஆண்டவரிடம் நாம் சிறப்பாக ஜெபிப்போம். ஆண்டவரே, இந்த உம்முடைய வார்த்தைக்கு ஏற்ப எங்களுடைய குடும்பங்கள் அமைய நாங்கள் உங்கள் சிறப்பாக ஜெபிக்கிறோம் என்று ஜெபிப்போம். வந்தேன் சுமை தீரும் அம்மா, உலகாலும் தாயே அருள் தாரும் அம்மா, உலகாலும் தாயே அருள் தாரும் அம்மா. உம்மை தேடி வந்தேன் சுமை தீரும் அம்மா. முடமான மகனை நடமாட வைத்தார், கடல் மீது தவித்த கப்பலை காத்தார். முடமான மகனை நடமாட வைத்தார், கடல் மீது தவித்த கப்பலை காத்தார். பால் கொண்ட கலசம் பொங்கிட செய்தார், பொருள் கொண்ட சீமான் உன் பாதம் சேர்த்தான், பொருள் கொண்ட சீமான் உன் பாதம் சேர்த்தான். உம்மை தேடி வந்தேன் சுமை தீரும் அம்மா. கடல் நீரும் கூட உன் கோயில் காண அலையாக வந்து உன் பாதம் சேரும். கடல் நீரும் கூட உன் கோயில் காண அலையாக வந்து உன் பாதம் சேரும். ஒரு தேடி நாங்கள் உன் பாதம் பணிந்தோம், அன்பாக எமக்கு அருள் தாரும் அம்மா, அன்பாகி எமக்கு அருள் தாரும் அம்மா. உம்மை தேடி வந்தேன் சுமை தீரும் அம்மா, உலகாலும் தாயே அருள் தாரும் அம்மா, உலகாலும் தாயே அருள் தாரும் அம்மா. உம்மை தேடி வந்தேன் சுமை தீரும் அம்மா. இயேசுவில் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே, ஆரோக்கிய அன்னையின் பக்தாதிகளே, பெங்களூர் உயர்மறை மாவட்டத்தின் அன்பிய குழு சார்பாகவும் நம்மளோட அன்பு பேராயர் பீட்டர் மச்சாதோ சார்பாகவும் தந்தை சூசைராஜ் சார்பாகவும் உங்கள் அனைவருக்கும் அன்னையின் விழாவின் வாழ்த்துக்களை நான் கூறுகின்றேன். உலகமெங்கும் செப்டம்பர் மாதம் என்றாலே அன்னையின் மாதமாக இருக்கின்றது என்று நாம் அனைவருக்கும் தெரியும்.
அன்னையின் பக்தர்கள் உலகமெங்கும் இருக்கின்ற அன்னையின் ஆலயங்களுக்கு சென்று அன்னைக்கு நன்றி தெரிவித்து அதே போல தங்களோட கருத்துக்களை அவர் பாதத்தில் சமர்ப்பிக்கின்றார்கள் விசுவாசத்தோடு, பக்தியோடு. ஆனால் நாம் அனைவருக்கும் தெரிந்தது போல சில நாட்களாக கொரோனா என்ற இந்த பயங்கரமான தொத்து வியாதியால நாம் தவித்துக் கொண்டு இருக்கின்றோம். ஏராளமான மக்கள் வேதனை நிகழ்வில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நம்பிக்கை இழந்து கடவுளை போற்றி இதோ கடவுள்தான் நம்மளுக்கு வழிகாட்ட வேண்டும் என்று ஒரு நிகழ்வில் வந்து நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் திருப்பலிகள் காணாமல் மக்கள் வேதனையோடு தங்களோட இல்லங்களில் இருந்து ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். பேராயர்கள், ஆயர்கள் மற்றும் குருக்கள் கூறியது போல மக்கள் தங்களோட இல்லத்தில் இருந்து இதோ ஜெபித்துக் கொண்டு அன்னையின் ஜெபமாலத்தை சொல்லிக் கொண்டு அவர்கள் விசுவாசத்தில் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இது மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயமாக இருக்கின்றது. வட்டாரங்களில் அவர்கள் அன்னையின் சிலையை வைத்து ஜெப வழிபாடை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். மிகவும் மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயமாக இருக்கின்றது. நம்மளோட குழந்தை இயேசு திருத்தலம் விவேக் நகரில் இருக்கின்ற குழந்தை இயேசு திருத்தலத்தின் இளைஞர்கள் யூத் மெம்பர்ஸோட இணைந்து இது மிக அழகாக ஒரு நிகழ்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறார்கள். இதில் நாம் பார்க்கின்றோம் இந்த பிள்ளைகள் ஒன்றிணைத்து எப்படி அன்னையின் விசுவாசத்தை வளர்க்க வேண்டும், எப்படி அன்னையின் இந்த வழிபாடை பிறருக்கு பறைசாற்ற வேண்டும், எப்படி இந்த அன்னையின் இந்த ஒரு வழிபாடை பக்தி விசுவாசத்தோடு கொண்டாடி பிறருக்கும் எடுத்துக்காட்டாக இருக்க வேண்டும் என்பதை மிக அழகாக தங்களோட அனைத்து வேலையை விட்டுவிட்டு இந்த நிகழ்ச்சியை அவர்கள் காலிலிருந்து மாலை வரைக்கும் சரியாக பிராக்டிஸ் செய்து முடிந்த அளவுக்கு இதை மிக ஒரு நல்ல ஒரு புரோகிராமாக ஒரு நிகழ்ச்சியாக கொடுக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் முன் வந்திருக்கிறார்கள். அதனால் நம்மளோட பேராயர் பீட்டர் மச்சாடோ சார்பாகவும் தந்தை சூசை ராஜ் சார்பாகவும் என் சார்பாகவும் இவர்களுக்கு நான் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இவர்களோட தலைவராக இருக்கு மற்றும் வழிநடத்திக் கொண்டிருக்கும் தந்தை ஜோசப் மெனிசஸ் பங்கு தந்தைக்கும் உதவி பங்கு தந்தை ஜஸ்டின் செல்வராஜ் அவர்களுக்கும் நான் நன்றிகளை தெரிவித்து விசேஷமாக லூயிஸ் மற்றும் குழுவினர்கள் இவர்கள் செய்த ஒவ்வொரு காரியத்துக்கு நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். தொடர்ந்து இவர்கள் ஏராளமான நிகழ்ச்சிகள் இப்படி கொடுத்து கத்தோலிக்க தாய் திருச்சபைக்கு விசுவாசத்தோடு வாழ்கின்ற இளைஞர்களாக வாழ்ந்திட நான் ஜெபிக்கின்றேன். இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக கொடுக்க உதவி செய்த ஒவ்வொருத்தருக்கும் என் மனதான நன்றியை நான் தெரிவித்து நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது பிறருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை ஃபார்வர்ட் செய்யுமாறு உங்களை தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். கடவுள் உங்களை நிறைவாக ஆசீர்வதிக்கட்டும். மரியே வாழ்க.